مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 20 سے انتظار حسین کا ایک افسانہ جس کا عنوان ہے داغ اور درد، آج اس کی دوسری قسط دریافت ڈیجیٹل پہ ظفر جمیل پیش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے انتظار حسین کا افسانہ داغ اور درد، دوسری قسط۔ اصل میں توقیر کا رویہ بھی اب وحیدہ کے سلسلے میں وہی تھا جو باقی سب کا تھا۔ اب یہ کسے یاد تھا کہ وحیدہ پہلے کون تھا، کیا تھا؟ شاید توقیر کو بھی نہیں۔ اب تو یہی لگتا تھا کہ وہ صدا سے پاگل چلا آتا ہے، اور یہ کہ پوری بستی میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ دیوانگی کا یہی کمال ہے کہ وہ آدمی کو رشتوں ناتوں کے جھمیلے سے رہائی دلا دیتی ہے۔ تو اب وحیدہ صرف محض پاگل تھا، لوگوں کے بیچ مگر لوگوں سے بے تعلق۔ لوگ اس سے بے تعلق تھے، پہلے کوئی تعلق ہوگا مگر کب اور کیسے کسی کو یاد نہیں تھا، یاد کرنے کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ بس اب تو اسی واسطے تعلق رہ گیا تھا کہ کسی کی ٹوپی اچکی جاتی، لیجیو دوڑیو ہوتی، جب اس کا پتہ نہ چلتا اور ٹوپی برآمد نہ ہوتی تو یہ سوچ کر صبر کر لیا جاتا کہ پاگل ہے، کیا کیا جائے۔ توقیر نے بھی یہی سوچ کر صبر کر لیا، اور پھر چند ہی دنوں بعد توقیر واپس چلی گئی تھی۔ 1.5-2 سال بعد جب توقیر پھر آئی تو یہ واقعہ نہ بلو کو یاد تھا نہ توقیر کو تھا۔ ایسا کون سا بڑا واقعہ کہ یاد رہتا؟ ایک ٹوپی ہی کی تو بات تھی، آئی گئی ہو گئی۔ ویسے بھی اس مرتبہ توقیر کی مصروفیت بہت تھی، بیٹی کی شادی سر پر سوار تھی۔ برادری کی بڑی بوڑھیوں نے اسے صحیح سمجھایا تھا کہ لڑکی جلدی سیانی ہوتی ہے، آج چھوٹی ہے کل بڑی ہو جائے گی۔ سو وہ ہو گئی تھی، اور اب اس کی شادی ہونے لگی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے تھے۔ توقیر رات دن تیاریوں میں لگی رہتی تھی۔ منشی جی کے توقیر کے گھر بار کے منتظم تھے، دن رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے۔ ویسے تو انہیں فرصت ہی رہتی تھی، توقیر کی کون سی لمبی چوڑی جائیداد تھی، ایک مکان ہی تو تھا۔ توقیر کی عدم موجودگی میں چبوترے پہ بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، باقی گھر بھائیں بھائیں کرتا تھا۔ چند دنوں کے لیے جب توقیر آتی تو گھر آباد ہوتا اور منشی جی مصروف نظر آنے لگتے۔ تھوڑے دن کی مصروفیت ہوتی، توقیر چلی جاتی تو پھر فرصت ہی فرصت۔ تو اب پھر ان کی مصروفیت کے دن تھے۔ اب کے مصروفیت زیادہ تھی کہ گھر میں شادی کا کھڑاک پھیلا ہوا تھا۔ ذرا سستی دکھاتے تو توقیر سے سخت و سست سننی پڑتی تھی۔ گھر میں جب سفیدی ہو رہی تھی تو توقیر نے اندر باہر کے پھیرے لگا کر خود دیکھا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ باہر کے حصے کا جائزہ لیتے لیتے وہ اس طرف بھی جا نکلی
जहां नौकरों के क्वार्टर के नाम पर एक कोठरी बनी हुई थी। कोठरी के अंदर झांका और ठिठक गई। मुंशी जी को आवाज दी। मुंशी जी लपक कर आए। जी बेगम साहिब। मुंशी जी, ये कोठरी का क्या हाल बना रखा है, कब से सफाई नहीं हुई है, इतने चीथड़े गोदड़े। फिर जरा रुक कर किसी कदर हैरान होकर, टोपियां, इतनी टोपियां, मुंशी जी ये टोपियां कैसी हैं? मुंशी जी थोड़ा सटपटाए, फिर बोले, बस वहीदा का ये खप था, पता नहीं किस किस की टोपी उड़ाकर लाया था। पागल ने टोपियों ही का ढेर लगा दिया। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि तौकीर पूछेगी कि इस पागल को किससे पूछ कर घर में घुसाया था। सो फौरन सफाई पेश करने पर उतर आए। गरीब को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं थी, और अब के जाड़ा भी ऐसा पड़ा कि अल्लाह की पनाह। मैंने सोचा बाहर पड़ा रहा तो ठिठर कर मर जाएगा, रात को आकर सो जाने दो, हमारा क्या लेता है। मगर मुंशी ने देखा कि तौकीर के यहां किसी हमदर्दी के असर आसार नहीं है, तो उन्होंने जल्दी से मजमून को इंतहा तक पहुंचाने की सोची। मगर इसने यहां कौन सा ज्यादा वक्त गुजारा, मर गया। तौकीर थोड़ा ठिठकी, हाँ मर गया। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरा। रात को किसी वक्त उसके हुनकारने की आवाज आती थी। उस रात को कोई आवाज नहीं आई। सुबह हुई तो मरा पड़ा था बेचारा। उसी घड़ी अंदर से बुलावा आ गया कि नन्ही ताई बुला रही हैं। नन्ही ताई शादी के कामों में सबसे बढ़कर हाथ बटा रही थी। तौकीर सुनते सुनते हड़बड़ाई और फौरन चल पड़ी। जाते जाते हिदायत की थोड़ी नरमी के साथ, छमिया से कहो कि यहां आके झाड़ू दे दे और चूना अच्छी तरह फिरवाएं। जी बेगम साहिब। तौकीर ने इधर अंदर कदम रखा, उधर नन्ही ताई ने उसे आड़े हाथों लिया। ए बेटी तौकीर, मैं पूछूं कि तुम्हारा ये कैसा इंतजाम है? किसी को किसी बात का, किसी चीज का पता ही नहीं। ऐसी बद इंतजामी रही तो बताए देती हूं, वक्त आने पर तुम बगले झांकोगी और बरादरी में थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। बेटी की शादी है, हंसी ठट्ठा तो नहीं है, बड़े इंतजाम की जरूरत है। बेटे वालियां कमबख्ती मारियां बात का बतंगड़ बनाती हैं। नन्ही ताई मेरा अकेला दम है, क्या क्या करूं। जिस काम को ना देखूं उसी में खंडित पड़ जाती है। कसम ले लो जो सुबह से नाश्ते के नाम में खेल पी गई हो। नहार मुंह एक टांग पर फिर रही हूं। बीबी तुम जाने कहां फिर रही हो, मैं यहां अपनी जान को रो रही हूं। उपटना होता तो लड़की को मायूं बिठा देती। जिससे पूछती हूं वो टका सा जवाब दे देती है कि हमें तो पता नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है तो फिर क्या फरिश्तों से पता लिया जाए?
उपटना। तौकीर ने ऐसे कहा जैसे उपटने की बात उसके जहन से उतर चुकी हो और अब नन्ही ताई के याद दिलाने पे याद आई हो। वो तो मैंने मजीदन के जिम्मे ये काम लगाया था। मजीदन है कहां? वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे मजीदन कहां है? तौकीर ने शोर मचाना शुरू किया। अभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? घर में बैठी क्या कर रही है? और ये कहते कहते तौकीर ने अनवर की तरफ देखा जो कुर्सी पा दराज इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा था। अजी, मैंने कहा कि कुछ तुम भी हाथ पैर हिलाओ, ये अखबार तो बाद में भी पढ़ा जा सकता है। अनवर ने अखबार से नजरें हटाई। क्या मसला है? मसला बाद में समझते रहना, तौकीर बोली। जरा मुंशी जी को मजीदन की तरफ भेजो, कहो कि मजीदन से जाके कहें कि उपटना लेके फौरन आए। अभी इसी वक्त। अनवर ने ऐनक उतार कर केस में रखी, अखबार को एक तरफ रखा और बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वापस आया। मुंशी जी उधर जा रहे हैं, अभी उसे साथ लेकर आते हैं। फिर कुर्सी पर बैठकर अखबार उठाते उठाते नन्ही ताई से मुखातिब हुआ। मगर नन्ही ताई, माइयों के सिलसिले में इतनी क्यों उजलत है? क्यों गरीब को अभी से बांध कर बैठाती हो? अभी आपने मानामा दरियाफ्त से मुंतखब एक अफसाना जिसे इंतजार हुसैन ने तहरीर किया था, जिसका उन्वान था दाग और दर्द, जिसकी दूसरी किस्त जफर जमील ने दरियाफ्त डिजिटल में आज आपकी खिदमत में पेश की। दाग और दर्द अफसाने की तीसरी और आखिरी किस्त जल्द ही उर्दू चैनल 808 पर दरियाफ्त डिजिटल के ज़ेरे एहतमाम अनकरीब अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।